یہ باپ ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو 7ویں دن 4 سے 5 گولیاں اس بچی کے جسم کے اوپر اتار دیتا ہے۔ ایک کانٹے کے برابر بھی باپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ تکلیف اتنا بڑی ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کروا دیتی ہے۔ کہا کہ 2 چیز دے دی ہے، اگر ہم نے ایک چیز اپنی اولاد کو نہیں سمجھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھایا، ہم نے اپنی اولاد کو ایک کام نہیں سکھایا تو کچھ بھی نہیں سکھایا، ساری زندگی ہم نے ضائع کر دی ہے۔ وہ کون؟ ایک چھوٹی سی مرغی ہے، مرغی کے بچے کو اگر چیل لینے آتی ہے، کوا لینے آتا ہے، یہ مرغی اٹھ کے اس کے پیچھے جاتی ہے اپنی بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اس چیل اور کوے سے السلام علیکم لا نبی بعد وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سامعین حضرات، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے پیدائش کے 7ویں دن اپنی بیٹی کا نام رکھا مقتول و مظلوم، جبکہ شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ میں اصول اور قانون یہ ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا نام اچھا سا رکھا جائے اور اس کا حلق کروایا جائے، اس کے بالوں کو کاٹ دیا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے یہ اصول، قانون اور دستور ہے۔ لیکن 14ویں صدی کا ایک مسلمان، ایک باپ، اس نے اپنی بیٹی کا نام اسلام کے مطابق نہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی ہی طریقے کے مطابق مقتول اور مظلوم رکھ دیا، وہ بھی 7ویں دن۔ کون سا ایسا باپ ہے اور کس وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کا نام مقتول رکھا ہے، اپنی بیٹی کا نام مظلوم رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 دن سے یہ بات گردش کرتے ہوئے حتیٰ کہ یہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایک باپ ہے، نوجوان ہے، جس کا نام شاہ زیب ہے۔ یہ باپ، اس کا تعلق میاں والی کے شہر سے ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ عہد کر رکھا تھا اور بیوی سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہو وہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے لڑکی نہیں چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے۔ جیسا کہ اس انداز سے وہ حکم دے رہا ہے کہ یہ پیدا کرنے والی میری بیوی اسی کے اختیار میں ہے، یہ بچہ پیدا کر دے یا یہ بچی پیدا کر دے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کا کہنے کا انداز ہی ایسا تھا، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد 7 دن ماں نے تو سنبھالا ہے، سنبھال کے رکھا، اس درندے باپ سے بچا کے رکھا، اپنی بیٹی کی عزت کو، بیٹی کی عصمت کو، بیٹی کی عفت کو سنبھال کے رکھا ہے۔ لیکن آخرکار باپ ہی ہے، ایک گھر کے اندر رہنے والے ہیں۔ اس باپ نے، اس درندے انسان نے اس قدر شفقت میں آ کے اس بیٹی کو 7ویں دن اس کا نام رکھنا تھا، 7ویں دن اس کا حلق کروانا تھا، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا تھا، 7ویں دن مبارک لینی تھی۔ اس نے اپنے انداز سے ہی اس قدر اپنے چہرے کے اوپر ایک ملامت لی ہے، اس انداز میں اپنے ہی گھر سے ایک ریفل اٹھاتا ہے۔ یہ باپ ہے، اپنی چھوٹی سی بچی کو 7ویں دن 4 سے 5 گولیاں اس بچی کے جسم کے اوپر اتار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، باپ والے، اولاد والے آپ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں چھوٹا سا معصوم بچہ ہو، بالکل معصوم بچہ ہو، جو ایک چھوٹا سا ہلکا سا کپڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا بھی آ جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے جسم کے اوپر 4 سے 5 گولیاں جسم کے اندر پیوست ہو جائے کہ اس کی ہڈیاں اور بوٹیاں، اس کے گوشت کس انداز میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
टुकड़े टुकड़ों के अंदर वो तब्दील हो गए होंगे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर इस इंसान के दिल के ऊपर इस कदर ये मुहर लग चुकी थी। इसने अपनी बेटी को अपने हाथों के साथ ही इसने कत्ल कर दिया, मार दिया गया। ये मासूम बच्ची को इसने कब्र के अंदर उतार दिया गया। उस माँ का क्या हाल होगा जिसके बदन से ये बच्ची पैदा हुई थी, उस माँ का क्या हाल होगा। आप मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देख सकते हैं उस माँ की ज़िंदगी की किस हाल में गुजर रही है, किस घटन में गुजर रही है। हत्ता कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। एक छोटी सी मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे को अगर चील लेने आती है, कव्वा लेने आता है, ये मुर्गी उठ के उसके पीछे जाती है अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए, उस चील और कव्वे से लड़ना शुरू कर देती है। इसको पता है वो ताकतवर है, वो उड़ जाता है, मेरे पास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मुकाबला करती है, उसके पीछे जाती है। बच्चों की बात नहीं करते, अगर इसी के अंडे इसी के बदन से निकले हुए जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, इंसान उठाए ये उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है, कोई और चीज उठाए उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है। समझती है, ताकत भी नहीं है, गैर ज़वील अक़ूल मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात भी नहीं है, समझ भी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की अपने जिस्म से निकले हुए इस अंडे की हिफाजत करने के लिए इस कदर ये जंग करने के लिए तैयार होती है। इस मुर्गी को इस मुर्गी ने समझाया है इस बंदे को कि तू अशरफुल मखलूक़ात है, हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। ये बंदा कहता है नहीं नहीं मुर्गी, मैं अशरफुल मखलूक़ात नहीं हूँ, अशरफुल मखलूक़ात तुम हो, हम तो घटिया इंसान है, हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हो सकते हैं। ये निशानी नहीं है, ये अलामत नहीं है, ये असूल नहीं है, अशरफुल मखलूक़ात के ये दस्तूर तो नहीं होते। अपने बदन से निकले हुए बेटी को इसने कत्ल कर दिया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये बेटी है, इसलिए तो कहा जाता है, उस हदीस के साथ ताल्लुक़ है, उस हदीस के साथ ताल्लुक़ है, औ वालदिन सालिहिन यदउ लहू, अगर इंसान मरने वाला मर जाता है, फोत हो जाता है, पीछे उसके लिए अगर औलाद ये दुआ करती है, मरने के बाद भी उसको फ़ायदा होता है। औलाद ही नहीं छोड़ रहा तो दुआ कौन करेगा, औलाद ही नहीं है, मरने के बाद कौन दुआ करेगा, किसकी तरबियत करेंगे। ये बेटी है जिसके साथ इतना नफ़रत की जा रही है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम वसलाम का फरमान है, कहा बेटी की परवरिश करते हुए छोटी सी छोटी भी तकलीफ आ जाए यही जहन्नम से आज़ादी का सबब बन जाती है। औलाद बच्चों के लिए नहीं कहा, बेटों के लिए नहीं कहा, बेटियों के लिए कहा है। अगर बेटी की तरबियत के अंदर छोटी सी एक कांटे के बराबर भी बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है, ये तकलीफ इतना बड़ी है, इतना बड़ी है कि जहन्नम की आग से इसको आज़ाद करवा देती है। कहा कि 2 बेटियों की या 3 बेटियों की परवरिश करने वाला अगर बंदा परवरिश कर देता है और शादी कर देता है, कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे होगा क़यामत वाले दिन। ये अशरफुल मखलूक़ात के लिए ये असूल है, लेकिन इस दरिंदा इंसान ने ये सबक दे दिया है, ये समझा दिया है। आज से पहला मेरी उम्र इतना है, मैंने नहीं सुना, किताबों के अंदर नहीं पढ़ा, किसी इंसान ने छोटी सी एक बच्ची अपनी को गोलियों के साथ उड़ा दिया हो, ख़त्म कर दिया हो, उसके यानी बोटियाँ हड्डियाँ तकसीम कर दिया हो, वो भी अपनी बच्ची 7 दिन की हो, बड़ी होती समझ आती फिर भी गलत है, लेकिन छोटी सी बच्ची है। ये 14वीं सदी का मुसलमान है, अपनी औलाद के साथ ये सलूक कर रहा है। तरबियत ये इस अंदाज में अपने बच्चों की करें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है। औलाद को समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। सारी तरबियत हमने औलाद की कर दी है, तालीम भी दिलवा दी है, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी कर दी है, हर एक चीज़ दे दी है। अगर हमने एक चीज़ अपनी औलाद को नहीं समझी तो हमने कुछ भी नहीं समझाया। हमने अपनी औलाद को एक काम नहीं सिखाया तो कुछ भी नहीं सिखाया। सारी ज़िंदगी हमने ज़ाय कर दी है। वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा अमल है जो सारी औलाद की तरबियत के ऊपर भारी और बरकम है। वो यही चीज़
چیز ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اولاد بیٹی ہے بیٹا ہے، بچہ جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، میری اور آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے سینوں کے اندر اس بات کو ڈالنا ہوگا جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، میری مرضی سے آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ تربیت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دل کے اندر پوست کروانی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی بیٹی ملے یہ نعمت ہے، بیٹا ملے نعمت ہے، اس نعمت کو لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ترس رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، نہیں مل رہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی جھولی کے اندر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیا ہے۔ یہ انبیاء ہی بیٹیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹی ہیں۔ رب تعالیٰ کو اگر نفرت ہوتی عورتوں سے، اپنے نبی سے اتنا محبت کر رہے ہیں، 4 بیٹیوں کے باپ بنا دیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔